मंडली दिया जाइथिबा समय एथिपाई कि निजको प्रस्तुत करिवो, संशोधन करिवो, सजाड़िवो, सुधारिवो, आत्मिक मना हेई पारिबो। मंडली जगतर पृथक हेबो, जहाँ किछि एबे सुधा आमठारे दुर्बलता रही जाइछि, बैलेंस ताहा सबको जय करी पास सेवा पाई, जय करी बाहरिबा पाई ही एई समय प्रभु देइछन्ते, एई सुजोग। व्हाट डज इट मीन सुजोग? टाइम टू रिपेंट, टाइम टू करेक्ट, करेक्शन पाई, रिपेंटेंस पाई, सेपरेशन पाई एई समय दिया हेइछि। तेणु करी एई सुजोगर समयर सद्व्यवहार करिबा। प्रेज द लॉर्ड। माने प्रभुंकर दिन विषयर शीर्षक नहीं अनेक विषय अध्ययन करुछु। आमे माने सुनिलु कि परमेश्वर समस्त को समय सुजोग बा टाइम वैलिडिटी टा बांटी देइछन्ति और सेई समय मानकर से माने अपना अपना कर्तव्य जहाँ रही ताहा करंतु बोली, समय को केमिति व्यवहार करिवार ताहार स्वाधीनता मध्य प्रभु देइछन्ति। समय को भलो काम पाई व्यवहार करंतु ना समय को टाइम वेस्ट करके टाइम पास कर दियंतु, आपन को ऊपर रहिला। नहीं, यू हैव ऑल द टाइम। परमायु बयस 60-70 बयस, जने जने लोक, जने पापी लोक, जने दुष्ट लोक तार जीवन काल सारा से दुष्टतारे जीवन यापन करिवो बोली परमेश्वर जानि नांति कि जानि छथि, तथापि 70 वर्ष बंचिबाकू देउछन्ते। माने देखंतो आपण माने परमेश्वर टाइम दे देले से जिमिति भी यूटिलाइज करू से विचार को जीवो। वी आर अकाउंटेबल ऑफ आवर टाइम आल्सो। आमान को दिया जाइथिबा समयर हिसाब मध्य आमे देबाकू पड़िबो। हमको दिया जाइथिबा प्रत्येक विषयर हिसाब अछि आज्ञा। पैसा रो हिसाब भी दिया हेबो। नेबे परमेश्वर केते पैसा आपन को दिया हेछि नहीं कि से 5 तोड़ा भी से जानि छु हम माने जन को 5, जन को 2, जन को गोटे देले भी हिसाब मागिले सेठी कर्ता आसिकी, मालिक आसिकी सेतिर सब किछि अछि। आपनकर समयर हिसाब देबाकू पड़िबो, आपनको प्रभु देइथिबा पैसार हिसाब देबाकू पड़िबो, आपनकर पिला छुआर हिसाब आपन देबाकू पड़िबो, आपण शुणिथिबा वाक्यर हिसाब आपन देबाकू पड़िबो। केते शुनिछन्ति, केते पालन करिछन्ति, केते भलो पाई यूज करले, केते मंद पाई यूज करले, सब किछि जीवन को, समय को, पैसा को, सुजोगर किमिति व्यवहार करा हैला। हाउ डिड यू यूटिलाइज्ड the time, the money and everything, every blessing of God। हर चीज न्याय में आएगा, विचार को आसीबो और से ही विचार रो दिन को कहंती प्रभु को दिन। प्रेज द लॉर्ड। तो समस्तंकर टाइम सरला पर, समस्तंकर समय काल सरी गला परे, शेष हैला परे प्रभुंकर दिन उपस्थित हेबो। तो एई प्रभुंकर दिन 4 प्रकारटे। ओके, द डे ऑफ द लॉर्ड आर 4 टाइप्स। प्रथम को कहंती प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दिन, द्वितीय रे ख्रीष्टंक दिन, तृतीय रे प्रभुंक दिन और चतुर्थ रे
ईश्वरों दिन सब सेम तो पर लागुच नहीं सेम नुहे आमे वाक्य रे ही शिखिबा प्रेज द लॉर्ड के अल्फा अच्छे टा Praise the Lord, sir. प्रेज द लॉर्ड प्रथम कोरिन्थी एक अध्याय 7-8 पद पढ़िबा प्रथम कोरिन्थी एक अध्याय 7-8 पद एणु तुम्भेमाने आम्भମାନଙ୍କ प्रभु ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା ପଡୁନାହ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିବସରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିବେ। बस प्रेज द लॉर्ड 8 पद अछि हमर पॉइंट आम्भ मानक प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ दिवस द डे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आम्भ मानक प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ दिवस माने द डे ऑफ रैप्चर मंडली उठा जीवार दिन नाइ कि ता 7 पद रे हम पढुछु एणु तुम्भे माने आम्भ मानक प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ प्रकाश निमंते अपेक्षा रे थाई कौनसी अनुग्रह दानर उणा पड़ू ना हो उणा पड़ेबा कथा नुहे कारण प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ दिवस रे जेपरी तुम्भे माने अनिंदनीय हुओ एथिपाई से तुम्भ मानंकु शेष पर्यंत मध्य स्थिर रखिबे कौन हेबा दरकार शेष पर्यंत स्थिर रहिबा दरकार आउ अनिंदनीय हेकी ठिया हेबा दरकार आउ कौनसी अनुग्रह दानर उणा पड़िबार नहीं द डे ऑफ द रैप्चर प्रभुंकर द्वितीय आगमन दुई प्रकार बोली कही आपण मानक मन अच्छी ना प्रथमटा हैला केवल मंडली पाई आगमन केवल मंडली पाई आगमन तापर सारा जगत पाई आगमन पड़े गला एटा या दिस डे ऑफ रैप्चर आगमन को आगमन को मध्य 7 वर्षर समय अच्छी अधिक भी है पारे किंतु मिनिमम एतिके हमें टार्गेट जदि देबा तो 7 वर्ष बोल जना पड़ुछि 7 वर्ष पूर्वे रैप्चर को कहती मंडली उठा जीवार आगमन 7 वर्ष परे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को आसीबार आगमन प्रकृत रे एटा को कहती सेकेंड कमिंग एटा को सेकेंड कमिंग कहती नहीं कहिबा कथा नहीं कहले भी मंद नुहे जे मना नुहे तथापि हमर गोटे धारणा रे सेकेंड कमिंग द्वितीय आगमन बोल कहि देथो एटा द्वितीय आगमन नुहे आगमन माने आसीबाटा किंतु एठी रैप्चर रे से आसीबे नहीं से अपना मंडली को डाकी की नहीं जिबे अधिकांश ख्रीष्टीय समाज रे आमर विश्वास की भावना के धारणा गोटे अच्छी कि से मध्याकाश रे आसे मध्याकाश को आसिक नहीं बोलिबा गोटे विश्वास अच्छी एक्चुअली आगमन रहिला से पृथ्वी ऊपर को आसबे जित पर्वत उपरे पाद थइबे अपना पाद रखिबे माउंट ऑलिव्स जित पर्वत उपरे पाद देबे से श्वेत अश्वारोही होई आसवे सफेद घोड़े के ऊपर आएंगे एटी घोड़ा घोड़ा किछ नहीं से पृथ्वी को आसबे नहीं जेरूसलेम को आसबे नहीं जित पर्वत को आसबे नहीं ए आगमन आमे ही जीवु हमारे जाने का दिन है ये आमे जाए कि तांको सम्मुख रे ठिया हेबु तांको सम्मुख रे आमे उभा हेबु एठी एठी किछ नहीं एठी से पृथ्वी को आसबे और से आसला बेले बाइबल कहे प्रत्येक चक्षु तांको दर्शन करिवो तांको देखिवो तांको अनाई पारिवो पड़ी विजेति लोक भी
ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଆଉ କଣ? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବି, ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ବି, ପାପୀ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ସେ ଆଗମନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାପ୍ଚର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେନି। କିଏ ଦେଖିବେ? 7 ପଦରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ Corinth 1:7 କଥା କହୁଛି। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ବେହେରା ଭାଇ, ଆପଣ 10,000 ଥର ଆଡ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କଣ ଆଡ କରିବି? ଟିକେ ହେଲେ କମନ ସେନ୍ସ ଥିବା କଥା। ନମ୍ବର ନଥାଏ କି କଣ ଆଡ କରିବି? ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ପକାଇଦେବି ଆଡ କର, କଣ ଆଡ କରିବି? କୋଉଠି ଆଡ କରିବି? ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ ତ କିଛି ଆଡ କରିହେବ। ଏବେ ନୂଆରେ କାହାକୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଡ କରୁନି, କାହାକୁ ଆଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୁମ ରେ, ଆଡ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୁମ ରେ ଆଡ କରିବା ପାଇଁ 1000 ଥର କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲି ମେସେଜ ଦେଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାମ ଅମୁକ, ଆମର ଗାଁ ଅମୁକ, ଆଉ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ, ଓଡିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଶେଷ ତୋରି ଧରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଡ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ସବୁଦିନର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିର ଲିଙ୍କଟା, ଜୁମ ଲିଙ୍କଟା ପାଇପାରିବି। ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ 1000ଟା କଲ୍, 1000ଟା ଦିନକୁ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଉଛି, ମତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସହଜର ଚୁଟକିର ତରିକା ଏଟା। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଡ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରରୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ନମ୍ବରଟା, ସେହି ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ତ ଜାଣିଦେବି ଅଲରେଡି। ସେତିକି। ବାପରେ କେତେ ଜଣ, ବଡ ବିଚିତ୍ର। ଆଡ କରନ୍ତୁ, 1000ଟା ମେସେଜ ଥିବ, ନମ୍ବର ନଥିବ। କଣ ଆଡ କରିବି? ନମ୍ବର ନଥାଏ କି କଣ ଆଡ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କହୁଛି। ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ତରିକା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉଟା ପାଇଁ, ଯଦି କଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବେକାର କଥା ହେବାର ପେସେନ୍ସ ମୋର ନାହିଁ। ମିଟିଂ କୁ ଯାଉନି, ତେଣୁକରି ମିଟିଂ ଡେଟ୍ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟର କରିବେ। ଓକେ, ସେତିକି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ କଣ, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ ମଝିରେ, ଭୁଲିଯାଏ। ରାଇଟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ, କଣ ପୁଣି, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ରାପଚର ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଉଠା ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଜାୟାର, ତ କଣ ହେବାର ଅଛି ପୁଣି? କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା ପଡିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଷୟରେ, ସେ ମେସେଜ ପୁରା ଥିବ, ସେଇ ସିରିଜ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସିରିଏଲ ପୁରା ଥିବ। ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କଣ କଣ ଥା? ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଗ୍ରହ, ପରିତ୍ରାଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ବାକ୍ୟ, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ, ପୁରା 7ଟା ବୋଧେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର 9ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର କଥା କହୁନି ସେଠି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା 9ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅଲଗା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ତାହା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ରାପଚର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ସମଥିଙ୍ଗ, ତାହା ବି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନଟେ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିଆଯାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହିଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ କଣ ଅଛି ଏଠି ରାପଚର ପାଇଁ? ନମ୍ବର 1, କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା ପଡ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିବସରେ କେମିତି ପୁଣି
ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର ଟୁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟେବିଲିଟି। କେବଳ ଏବିଲିଟି ଥିଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଗୋଟେ ଥିବାର ଅଛି, ସ୍ଥିରତା। ଏବିଲିଟି ମାନେ କଣ? ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ତକ। ଏତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ, 1.5 ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବୁ, ଏତେ ଦିନ ଉପବାସ କରିପାରିବୁ, ଏତେ ପରଭାଷ କହିପାରିବୁ। ଷ୍ଟେବିଲିଟି କଥା କଣ କଣ? People are busy having abilities but not stability in life. ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ପରଭାଷ କୁହ କି ନ କୁହ, ଆତ୍ମିକତାରେ ସ୍ଥିର ରୁହ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଅଟଳ ହେଇକି ରୁହ, ପବିତ୍ରତା ଧରି ରଖ, ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ରହ। ବାଟ ହରା ହେବାର ନାହିଁ, ବାଟ ଘୁଞ୍ଚା ଘୁଞ୍ଚି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେଥର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ। where is the stability? ସ୍ଥିରତା କାହିଁ? ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ, ରାପଚର କଣ ଏଟା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିବସ, ଦ ଡେ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଦିନ। ବା, ତ ତାହା ପାଇଁ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଥିବାର ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା, कुछ भी उणा नथिबार अछि, पुणी मिस नहीं है ना, ओमिटेड नो हेबार अछि। सब कुछ, हर चीज होना है, विश्वास भी होना है, अनुग्रह होना है, उद्धार भी होना है, वचन भी होना है, पवित्र आत्मा भी होना है। और कौन अच्छी भाई मन अच्छी? मन पकड़े भाई, भूली गल ना आपण माने भी। अच्छा, हाँ, जीवन, जीवन भी एक अनुग्रह दान। तापर है प्रतिज्ञा गुड़िक दान, पूरा 7टा नहीं? विश्वास, अनुग्रह, परित्राण, पवित्र आत्मा, ईश्वर वाक्य, जीवन आउ प्रतिज्ञा गुड़िक। 7 गिफ्ट्स ऑफ गॉड। से भितरे पवित्र आत्मा भी एक दान अटंती। और पवित्र आत्मा देउथिबा 9टी दान अलगा, सेटा डिफरेंट। मोर अध्ययन रे 7टा ही बाहर करि पारली, और अधिक भी हेई पारे। आपण मन जदि टिके अधिक अध्ययन करि पारिबे, देयर मस्ट बी मेनी आल्सो, राइट? एटा कोना थिबन, वाक्य भी थिबन अछि आपण जीवन, पवित्र आत्मा भी थिबार अछि, विश्वास भी थिबार अछि। उणा थिबार नहीं, अनिंदनीय ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ କି ଆଗମନ ହେଲେ ତ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେବାର? ଆମେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ଆସିବେ, ଆସିକି ନେଇଯିବେ, ଏତେ ସହଜ କି? के जन कहती आगमन तो हेबो, आगमन हेबो, सेटा ପାଇଁ ରାଜି ଭାଜି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର? ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଟା ପ୍ରିପାରେସନ ର ବ୍ୟସ୍ତତା ନୁହେଁ कि? बोर्ड परीक्षा लिखिबार अच्छी, व्यस्तता नहीं कि परीक्षा तो परीक्षा, दुनिया में ना बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं जाते हैं, बोलला पर छाड़ दे पारिबो कि? हैं? परीक्षाएं आती हैं जाती हैं, बोलला पर बोर्ड एग्जाम लिखला बेले 10th क्लास रो पेला माने, डिग्री क्लास पेला माने को देखो तो कि व्यस्त हो नथिबे कि? एग्जाम्स आछि भाई, ना पढ़िबार अछि, एग्जाम्स आछि भाई पढ़िबार अछि, व्यस्तता लागिबो ना? एग्जाम्स में व्यस्तता नहीं कि? हैं? इंटरव्यू जीवर अच्छे, जॉब पाई एते वर्षरु हमें ट्राई करछु, आगे इंटरव्यू जीवर व्यस्तता लागेबो नहीं कि? यू प्रिपेयर, यू गेट नर्वस। प्रभुଙ୍କର आगमन उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा चीज है, जिसके लिए हम थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। प्रभु को दृष्टि रे उणा न पड़ू, प्रभु हमको छाड़ी न दियंतु, प्रभु हमको दूर न कर दियंतु, प्रभु हमको इग्नोर न करंतु। आमे ताको गोड़ धरी धरी जोगी थाउछु, प्रभु तुमर आगमन हमको छाड़ी दियो नहीं प्रभु। बहुत जन प्रभु को दास माने भक्त मानकर कथा एटा, आगमन हेबो, सेटा तो कौन व्यस्तता, कौन कहीं एते व्यस्त थाउ, से माने जीवे नहीं। आउ जेमान लाइफ रे प्रिपरेशन बोलिबाटा नहीं ना, से माने जीवे ना, से भक्त माने भी जीवे।
बिकॉज दे हैव नथिंग टू प्रिपेयर देयर। जिसको जाने करे वो क्यों तैयार होगा? बोले तो एक बात बोले मेरे लिए। हैं? अरे घरे बापा कहते सकाଳେ ड्यूटी जाऊଛ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ କୁ ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ ଯିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ବୁଲି ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5ଟାରେ ଫେରିବି ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ରହିବ ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିକି ବାପା ପଳେଇଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଫେରିଛନ୍ତି 4ଟାରେ, ବାପା କହିଲେ 5ଟାରେ ଆସିବି ବୋଲି। ତ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଇକି ଗାଧା ପାଧା ହେଇକି ନୂଆ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଜୋତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ବାଳ ବାଳ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ହେଇକି ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଜଗିଥିବେ କି ନାଇଁ? ସମାନ 5ଟା 5:30 ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଦିଟା ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ମା ଘର ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଉସ କ୍ୟାଜୁଆଲ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ତୁ ଯିବୁନି? ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଯାଅ। जीवन जीवे नहीं से तैयार है वो दरकार नहीं तो नॉर्मली थे। घर का काम है, रोषे करना है, डेक्ची गिना बर्तन माजिबार अच्छी, झाड़ू करे झाटा ना हो तुम जा जे माने जीवन अच्छी से माने प्रिपेयर है कि बसथिबे। जीवन जीवे नहीं से नॉर्मल थिबे। जेते क्रिश्चियन माने नॉर्मल अछंती जीवा बैच रे नहांती जणा पड़ जाउची, इजीली जणा पड़ची। आपनकर एक्टिविटी रे जणा पड़िबो कि जीवा दल रे अछंती ना रही जीवा दल रे अछंती। ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ସେମିତି ନେବେ ଆଉ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ସେମିତି ହେଲେ ଏତିକି କଥା କାହିଁକି ଲେଖା ଥିବ ବାଇବେଲରେ? ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ସେମିତି ନେବେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେମିତି ସେମିତି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ନେବି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଦେଖାଅ ତ ବାକ୍ୟ। ଜାଗି ରହ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ, ସ୍ଥିର ହୁଅ, କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା ପଡନି। ଏତିକି କଥା କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି? ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହବ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହ। କେତେ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ବାଇବେଲରେ। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗି ରହିବା ଦରକାର ଅଛି, ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ରହିକି ଦରକାର ଅଛି, ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର ରହିଛି, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଏତେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣା ଅଛି? ମୋର ନିଜର କଥା କହୁଛି ନା ବାଇବେଲରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖାଇକି କହୁଛି? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଯଦି ବାଇବେଲ ସେମିତି କିଛି ନ୍ୟାୟ ନଥାନ୍ତା ତ ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ମେସେଜ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ଚାଟ୍ସରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କହୁଥିଲି? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଏତିକି ଗୁଡାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର କଥା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲରୁ ନ ଦେଖାଇକି ମୁଁ ଖାଲି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ଯଦି ମୋର ଦର୍ଶନ ଦେଖିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କାହାରି ସ୍ୱପ୍ନ କାହାରି ଦର୍ଶନକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିବସ, द डे ऑफ रैप्चर। क्या होना है? କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା ପଡିବାର ନାହିଁ। କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ 7ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଲେ ପାସ୍ ପରି କହିବେ? ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ। 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ ହେଲେ ତ ପାସ୍ ନା ଫେଲ? ଲାଷ୍ଟ କୁ ଫେଲ। 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲେ ପାସ୍ ନା ଫେଲ? ଫେଲ। ଗୋଟେ ବି ଉଣା ପଡିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫେଲ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା ପରେ ହେଉଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲରେ? ନାଇଁ ତ। हर सब्जेक्ट पे फेल। मु प्रभुଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନା ମତେ ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେଠି ପାସ୍ ହେଇଛି ବାକିଟା ଫେଲ ହେଇଛି, ମତେ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ହେବ କି? ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବି ଲାଇଫରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛୁ ଆମେ।
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହେବୁନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ମତେ ପରୀକ୍ଷା ନ ହେଉ। ଆରଟିଓ ଘାବରାଇଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜବ। ବାବୁ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳା, ସେ ଦେବେ ସେଠି, ଭୁଲ କହିବେ ସେ दियंतु सेठी। दुनिया में ना हर चीज की परीक्षा होती है। हर चीज को सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है। वी प्रिपेयर टू फेस, टू कॉन्फ्रंट दोज थिंग्स। वैसे ही बाइबल कहता है। हमें आरंभ करथिलु एई वर्ष ईश्वरଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। Prepare to meet your God. Are you preparing to face him? उनके सामने खड़े होने का दम है क्या, ताकत है क्या? ताकत छोड़िए, दम है क्या, औकात है क्या हमारी? ना देखी पारिबो कि तांकु, कारण आमे देखिलु, आमे शुणुथिलु कि प्रभुଙ୍କର मुखरे कौन देखा जाए? कौन बोलेंगे? ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। आम्भो मानଙ୍କର पाप। पाप नहीं, गुप्त पाप। भूली गले समस्ते नहीं कि आमोस 4:12, गीत संगीत 98। आपण मैंने ये सब भूली गले केमती आज्ञा? खाली आशीर्वाद पद पर्व मन रखिए, एमतीटा मन न रखिले तो प्रॉब्लम हो। आमोस 4:12 ईश्वर को साक्षात करने निमंते प्रस्तुत हुओ। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ କରିବା। ଏହି ହେତୁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। प्रेज द लॉर्ड। तुम्भे अपना परमेश्वर को साक्षात करने निमंते प्रस्तुत हुओ। 98 गीत। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରଖିଅଛ। प्रेज द लॉर्ड। लूक 21:36, 21:36। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। उभा हेबा निमंते समर्थ। ये जोड़े रे समर्थ, समर्थ मीन्स कहले कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी, बट रियली रियल ट्रांसलेशन रे that you may have power to stand before the Son of Man। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପୁଣି ଆଜ୍ଞା। You need to have power to stand, prevail, worthy, that you may be strong enough। Basic Bible, basic English account worthy। ତେଲୁଗୁରେ ଶକ୍ତି ଗଲବାର ଗୁଣଠୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଡ୍ ପାୱାର ପୁଣି ଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ହେଭେନ୍। ତ ଏ ତିନିଟା ପଦରେ କଣ ପଢିଲୁ? ଆମୋସରେ ପଢିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଲୁକରେ କଣ କଲୁ? ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାର। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ପଢିଲୁ କାହିଁକି ଏତିକି ଟେନସନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ପାପ ଦେଖାଯିବ ପୁଣି। ତ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପାପ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ବୋଲିଲା ପରେ। ତ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କରି ମୁଖ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଥାଉ ଥାଉ।
तो पहले प्रभु के चेहरा देखने से पहले हमें अपने खुद के पापों के साथ डील करना होता है। से ताहा पढ़िलु प्रथम करुथिरे अनिंदनीय हेउ। ना से बाबू सुनो ना। आउ थोड़ा साउंड आसले रिमूव कर दियो अंकित। अनिंदनीय द्वितीय सॉरी प्रथम थेस्सलोनिकୀୟ 5 केते 23 पढ़िथिलु आमे से दिन। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ କଣ ଦରକାର ପୁଣି? ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇକି ବସିଥିବା, ସେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି କି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଆଗମନ ପାଇଁ। जितना लोग सोचते हैं ना उतना आसान नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ବୋଲଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କର ବୋଲି ଏତେ ଜୋରରେ କହିବା ଦରକାର କଣ ପଡୁଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ? କାହିଁକି ଦେହ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି ଏତିକି ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା। ମଜାରେ ଆରାମରେ କହିଦେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଡରାଇ ଦେବା ଏମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ଛଟପଟ ହେଇଯିବେ, ଡରାଇକି ଛାଡିବା, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସତରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ହୃଦୟ ଜଳୁ ନାହିଁ? ହୃଦୟ ଜଳୁଛି ମାନେ ଏଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ମୁଁ ସାଂସାରିକ ମନା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରିଲିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଯୋଗ କି ସେଇ ଜलन नहीं होता, नहीं होगा। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ହୃଦୟ ଜଳୁଛି, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ, then it is the work of God। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେବେ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଜଣେ ବି ଫିଲ୍ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ବୋଲି ଫିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ଯଦି ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜଳୁଛି ଆଡେ, ମୋର ହୃଦୟ ଜଳୁଛି ଆଡେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଇକି, ପିଠି ବଥା ହେଇକି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ, ମତେ କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି କି ସବୁ କହିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ। Because I know the heart of God। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଫିଲିଂରେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି କହୁଛି ଏସବୁ। ନହେଲେ ବିଶେଷ କରି କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ବସିଲାଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଗୋଟେ ଦିଟା ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖିବାଟା ଛଡା, ଓଲ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଟା ପୁରୁଣା ମେସେଜ ମୋର, ଡେ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଉଟଲାଇନ୍ସ କିଛିଟା ଲେଖିଥିବି ମୋ ବାଇବେଲରେ ଲେଖିଛି ବସ୍। ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ, ତାହାର ବିବରଣୀ କଣ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ କଣ କଣ କହିବି, ଏଟା ସବୁ ଲେଖିକି ବସେ ନାହିଁ ମୁଁ ଡାଇରୀ ଫାଇରୀ ଧରିକି। ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର, without lack of the gifts। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ସେ ନିଜ ଦାନ, ଦାନ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ଗିଫ୍ଟ। ମାନେ ଆପଣ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନା, ନାଇଁ କି? ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଦେଲେ ପଇସା ଦେବେ କି ଆପଣ? ନାଇଁ, ପ୍ରେମରେ ଆଣୁଥିବେ ଏକ ଦାନ ଅଟେ, ଗିଫ୍ଟ which you don't pay anything। ଆଉ ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି? ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଗିଫ୍ଟ ଇଜ ଫ୍ରି,
इंक्लूडेड विथ ग्रेस। जब दे रहे हैं, पाने के लिए भी रेडी नहीं है लोग। लोक मन को पैसा छड़ा ना परित्राण दरकार, ना अनुग्रह दरकार, ना ना विश्वास दरकार, ना 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 इमती आपण को प्रस्तुत करी संशोधन करी शक्ति युक्त करथिबा ना वाक्य दरकार, ना पवित्र आत्मा दरकार, ना स्वर्ग दरकार। लोगों को ना सिर्फ चंगाई चाहिए और पैसा चाहिए। जीवन रे कष्ट न आसु और पॉकेट भर्ती पैसा थाओ, नहीं रोग न आसु, काश छिंक भी न आसो, मुंड बथा भी न आसो, अंटा बथा तो बिल्कुल न आसो, बुढ़ा हेबार नहीं, मरिबार नहीं, और पैसार अभाव न था। बस से ये दीटा थिले आपण कोन विजाति मान को भी एटे दरकार। ये दीटा ही दरकार। ना केबे स्वर्ग ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମାନେ, ନା କେବେ ନ୍ୟାୟର ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମାନେ, ନା ନିଜର ପାଇଁ ନା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। सब ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖାଲି ଚଙ୍ଗାई पैसा ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବାରେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁअली ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ରାପ୍ଚର ଟ୍ରାକ୍ ରେ ନାହାନ୍ତି, ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶେଷୋତ୍ତର ଧ୍ୱନି ଗ୍ରୁପ ର ପ୍ରତି ଖାଲି ଚଙ୍ଗାई पैसा ଦିଟା ହିଁ ଅପସନ କି, तो आप टाइम वेस्ट कर सब वाक्य सुनिकी। संगाई देने वाला सभाएं बहुत है, और पैसा प्रॉस्पेरिटी प्रार्थना करके आपको प्रॉस्पेरिटी दे पारिबार प्रार्थनाकारी माने भी अच्छे। यू हैव मेनी ऑप्शंस, हर जगह ऑप्शंस है आपके लिए। आमरो ए शीर्षक रे प्रभुंकर दिन रो ए शीर्षक नहीं कि हमें चिंता करूथिलो कि नहीं, प्रभु ने ऑप्शंस दिए हैं, क्या सही है आप लोग चूज करो बोल के। सिर्फ सही रास्ता ही नहीं दिया, ढेर सारा रास्ता दिया है। उसमें से आपको ना चूज करना है कौन सा रास्ता सही है। जिर्मियो 6:16, 6:16 जिर्मिया। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥମାନର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖ, ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କୁହ, ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ ଓ ତହିଁରେ ଗମନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରେ ଗମନ କରିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ତ ନାଇଁ, ପଚାରିବୁ ବି ନାଇଁ, କରିବୁ ବି ନାଇଁ, ଯାହା ଦେଖାଗଲା ସେ ଚାଲିବୁ। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି କି ओनली वन वे टू हेवन। एक ही रास्ता है, लेकिन आपके सामने ढेर सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक ही रास्ता जाता है प्रभु के पास। ऐसा नहीं कि जो रास्ता रे चलले मुझे सेठी को जीव बोलला परे, जो धर्म हेले भी कौन आ गया, जो ईश्वर को मान ले कौन है लग गया स्वर्ग तो जीव, ना ऐसा नहीं होता। लास्ट को क्या पोप भी कहले देयर आर मेनी वेज टू हेवन। पुणी बड़ बड़ वक्ता माने कहले आज्ञा, से टीडी जेक्स ना किए कि से ऑफ्रा विनफ्री रो प्रोग्राम रे से मैडम पचारले स्वर्ग जीवा ପାଇଁ ଗୋଟେ ही रास्ता कि ନାଇଁ, देयर आर मेनी वेज टू हेवन। एमती बड़ बड़ भक्त मानकर भक्त होइछथि कि आपण माने गॉड चैनल रो भक्त मानको पछरे जानतो नै, सत्तर कहउछि आज लाइव रे गॉड चैनल रो भक्त मानको पछरे से हिल सॉन्ग्स वर्शिप पछरे जानतो नै, पूरा शैतानिक होई गलेनी। बेतेल वर्शिप गोटे, हिल सॉन्ग्स गोटे, सब गेज होई गलेनी से भितरे, खामुको होई गलेनी। एंड यू डोंट बिलीव देम। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स मानको भक्त जदि हेइछंती तो आपण माने बहुत डेंजर जोन रे अछंती। जो रास्ता रे भी जाई हेबो पुणी परमेश्वर खाली क्रिश्चियन पाखरे ही नांती, सब धर्म रे भी अछंती। गॉड इज देयर इन एवरीवन। पुणी तुम काहे के प्रचार करछो क्रिश्चियन हो बोली? हमें विजाति थिला बेले ठीक थिलु ना, सेंती हेले सेमानको पाखरे भी जदि सेमानकर धर्म रे भी जदि ईश्वर अछंती, सेमानकर धर्म पुस्तक भी जदि ईश्वरकर परिचय देउछि, तमे क्रिश्चियन हेबा दरकार कोन पड़छि आज्ञा? तुमे गीता को, तुमे भगवत गीता को, उपनिषद को, वेद को, बाइबल को पाखा पाखे रखी जदि शिक्षा देउछो, व्हाई डू वी यू नीड बाइबल हियर?
ଯଦି ବେଦରେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି ତ ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିଲା ପରି। ତ let them follow the Veda and go to heaven. Why do you bring them to Bible here? Totally wrong track ଧରି ଦେଲେନି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଧର୍ମରେ ତ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡିଲା କି ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମର ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ କହିବା କଥା ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ନାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫଲୋ କଲେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନେଇ ବୋଲିଥାନ୍ତେ ନା। ସବୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମରେ। ତେଣୁକରି ତ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛଡା, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଛଡା ଆଉ କେହି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ନଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କର ପିଠି ଚିରିଗଲା କରଡାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ नहीं, हर चीज में भगवान बसते हैं। ସେ ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲ ଦେଖୁ ସେ ବାବା ମାନେ ସେ ଭାଗେଶ୍ଵର ବାବା ପଟ ଲୋକ ସେଟା ତ କହୁଛନ୍ତି हर जगह भगवान बसते हैं, आपको जो मन में आए उसे नाम से पुकारो वहीं पे जाता है। ସେଇ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଇବେଲ ଧରିବ ଦରକାର କଣ ଅଛି? ବାଇବେଲକୁ ବେଦକୁ ଏକ କରିଦେଲ। ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବିଜୟୱାଡାରେ, ସେ ଭାଇ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେବକୁ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାପାର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ବାପା ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା ଏବେ ସେଟା। ତ ତାଙ୍କ ରୁମ ରେ ଥିଲି, ଓ ଗୁଡାଏ ବହି ଯାକ ଆମର, ମୋର ଘରେ ବି ବହି ଥିଲା ଆଗେ, ବହୁତ ବହି ଯାକ ପଢୁଥିଲି once upon a time। ସବୁ ବହି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରାଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଉପନିଷଦ ଅଛି। ଉପନିଷଦ 108ଟା ଉପନିଷଦ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଉପନିଷଦ ଅଛି, ବେଦ, 4ଟା ବେଦ, ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶିବ ପୁରାଣ, ଆଉ କୋଉଟା ରାମାୟଣ, ଏ ସବୁ ବହି ଯାକ ଲାଇନ ରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସାଇଡ କୁ ବାଇବେଲ ଅଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ, ମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଦେଖୁଛି ମତେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁ ଯାଉଥିଲା, କଣ ମାନେ ସେଇ ବହି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମ ବାଇବେଲକୁ କେମିତି ମିଶାଇ ଦେଲ ସେଠି? ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା ବି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ କି? ଜୀବନଦାୟକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଦିସ୍ ଇଜ ଗଡ ବ୍ରଦର, ପେଜେସ୍ କଥା କହୁନି, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ବେଦ ସହିତ ଶିବ ପୁରାଣ ସହିତ ରଖିଦେଲ, ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିଦେଲ, କାଢିଦେଲି ସେ ସବୁ କାଢି ଦେଇକି ତଳେ ରଖିଲି ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ସାଇଡ ରଖିଲି ଆଉ କହିଲି ତାଙ୍କୁ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ହାଉ ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର ଗଡ। ଏମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବ କି ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ପ୍ରଭୁ को ନିଜେ କହିଲେ କି ଆମ୍ଭେ ଏକ ସମାନ ଅଟୁ ବୋଲି, ମତେ କାହା ସହିତ ତୁମେ ତୁଳନା କରିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ମେଣ୍ଟେନ କରଲା ବେଳକୁ ହୁଁ, ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖାଉଛି, 46:5 ଯେସାୟ, ପୁରୁଣା ବାଇବେଲରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କଲି, ଏଠି କରିନଥିଲି। 46:5, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ କାହାର ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ସମାନ କରିବ, ଓ କାହାର ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭର ଉପମା ଦେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାନ ହେବା? प्रेज द लॉर्ड। वाओ, परमेश्वर अपने बारे में खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे किसके साथ मिलना सकते हो, आप लोग कंपेयर कर सकते हो, दिखाओ तो। ସବୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ, ସବୁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ, ସବୁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକର ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି?
दिस इज कॉल्ड ईश्वर निंदा। आज ख्रीष्ट समाज रे जेते जण वेद कुरान यीशुଙ୍କର परिचय देउछन्ते ईश्वर निंदा करूछन्ते। आपण कहिबा कथा बाइबल छोड़ा कोठा कोठा बस कोठी भी सत्य नाही बोली कहिबा कथा ना। फॉर एग्जांपल देखंतु कोते कथा कहूछ, शैतान जानिछि ईश्वर के, शैतान विश्वास भी करछि ईश्वर को, जानिछि भी तांको नाम भी जानिछि। एमती बोली शैतान ठारू सुसमाचार सुनिबा कि आपण कहंतु। फॉर एग्जांपल एठी ईश्वर के हाथ देकी प्रेरित 16 से पुतोन नामक भूतर कथा, प्रेरित 16 16 16 रु पढ़, पुतोन रो भूतर कथा देखो एठी। ଦିନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ एक्ट 16:16 हाँ हाँ ଦିନେ भाई। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦୈବଜ୍ଞ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ଦାସୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ତାର गोटे मिनट अल्फा गोटे मिनट की आत्मा, ଦୈବଜ୍ଞ दैवज्ञ आत्मा। ये मोर ओडिया ट्रांसलेशन मंद आत्मा विषय ठीक अच्छे, दैवज्ञ आत्मा पढ़े पढ़ बेटा। ଦୈବଜ୍ଞ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ଦାସୀ हाँ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। हाँ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ତାର हम्म କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଥିଲା। हम्म ସେ ପାଉଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସି ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। हम्म ସେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କଲା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେହି ଆତ୍ମାକୁ କହିଲେ, ତା ଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ମୁଁ ତତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ଏଥିରେ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଗଲା। गोटे मिनट କିନ୍ତୁ गोटे मिनट गोटे मिनट अभी मो पढ़े देखो, से भूतर आत्मा जहाँ लोक मान को जनाउथिला सत थिला ना मिछ थिला कि एई दुई जण पाउल और सिला दुई जण ईश्वरंकर कोन ईश्वरंकर दास, से माने तुम्भ मानकु परित्राणर पथ जणाउछन्ति बोली गोटे भूत लोक मानकु जणाउछि। आमर हिलिंग प्रीचर माने कौन करथान्ते, से भूत को डाकी माइक देथान्ते को समस्त को मु किए को ताहार साक्ष्य दरकार पड़ला कि तुमको, और ताकू तार कथा मानो भूतर कथा मानो, ए भूत को भल पाई थांते भल भूत एटा बोली से भूत को डाकी थांते हम घरे बिरयानी देबे खाइबा को देबे चिकन देबा भल कथा कहलु आज काली भी कहबा काली तू भी काली से भूत को साक्ष्य पर व्यवहार कर पकई थांते पकईबे आगे आजकल इति चले मु किए को तो ईश्वर को दास बोलार तार माइक देकी लोक कहू देखो भूत कहूँ मु किए भूतर साक्ष्य दरकार पड़ला कि तुमको। पावलो धमकाइले पुणी आज्ञा छाड़ी जा बोले भूत भी सत्य कही जानला, भूत लोक मान को जनाऊछि कि ये प्रभु को दास अटंती और ये माने परित्राण पथ देखाउछंती। भल ही कहला एक्चुअली भल कथा कहला भल काम करथिला से एमिति बोली ताहार सपोर्ट दरकार पड़ला कि पाउलो को बढ़िया काम करछि भूत माने भी आजकल जहा हो प्रभु कर सेवा करछंती आंको भी प्रभु व्यवहार करो भूत को भी जा जीसु माने छाड़ी दे बोलर गंडगोल ही गला दिन से भूत पुणी तार कर्ता मानू लाभ भविष्य कहीकि जातक कहीकि लाभ आनी देउथिले पुणी प्रभाव आनी जातक सब विश्वास करंतुनी सबठी पवित्र आत्मा काम बोली भ्रांत रे पड़ंतुनी आज्ञा भूत मैंने भी जानिछंती आपनकर भविष्य भूत मैंने जानिछंती आपनकर इतिहास आपनकर विगत जीवन घटना सब कहीदेले आज्ञा सतरे से आज्ञा अछि कि मु कोन कोन कथि सब कहीदेले तेणु कर से कोन पवित्र आत्मा पाइछंती कि परमेश्वर को यू कैन नॉट मेक हिम इक्वल। हर रास्ता प्रभु के पास नहीं जाता, हर स्पिरिट्स को विश्वास मत कीजिए, प्रत्येक आत्मा ठारे विश्वास करनी। प्रथम जहन 1:4 पढ़ दिए बेटा थोड़े
हे प्रिय माने प्रत्येक आत्मा को विश्वास कर नाही बरं आत्मा माने ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ କାରଣ बस ଜଗତରେ बस 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 प्रत्येक आत्मा ठारे विश्वास करू नहीं भावाणी कहीदेला दर्शन कहीदेला सत्य कहीदेला विगत जीवन में कौन कौन करथिली कहीदेला खाली कौन हेबो कही देथिला सेटा सत्ୟରେ भी हेगला तेणु कर सेटा पवित्र आत्मा ही जिवे कि ସେତେବେଳେ ବି କହିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ପରଭାଷା ଦେଖିକି ଭାବବାଣୀ ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ ଦେଖିକି ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖିକି ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ପରଭାଷା କହିବା ଗର୍ବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରଭାଷା ନ କହିବା ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହେ ଆପଣ ମାନେ ପରଭାଷା କହିଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଗର୍ବୀ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନାଇଁ କି ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା I don't believe, I don't care also. परभाष कहूँ कि नो कहूँ लाइफ रे कैरेक्टर ठीक नहीं लाइफ रे नेचर ठीक नहीं लाइफ रे स्वभाव ठीक नहीं आपन कामना गुडी को ठीक नहीं आपन आशा गुडी को ठीक नहीं आपन लक्ष्य ठीक नहीं देन इट इज नॉट होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आमर कैरेक्टर डेवलप करिवे आगे हमको संशोधन करिवे आगे हमको आम जब भूल करूँ हमको कन्विक्ट करेंगे हमको गिल्टी फीलिंग आनिबे हमको अनुताप कराइबे कांदीबाकू देबे प्रभु को गोड़ धरिबाकू सिखाइबे संशोधन करिबाकू सिखाइबे स्पिरिट ऑफ कन्विक्शन स्पिरिट ऑफ करेक्शन स्पिरिट ऑफ रिपेंटेंस स्पिरिट ऑफ एगनी स्पिरिट ऑफ होलीनेस परभाषा 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 भाववाणी दर्शन 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 भाववाणी भाववाणी परभाषा भाववाणी कहीकि आगमन पर प्रस्तुत होना चिन्हतु शेष तुरी ध्वनि बाइबल स्टडी जो मैंने अटेंड करुछंती आपण को मु एनकरेज करुछि कि आपण जदि नियमित भाव में 6 मास अटेंड करेंगे शेष तुरी ध्वनि को आपण को आत्मा चिन्हबार दान मिल आपण मैंने आत्मा गुड़ी को भी चिन्हे शिक्षा भी चिन्ह देवे शिक्षक मान को भी चिन्ह देवे निजको भी चिन्ह देवे ठीक ना रंग बोली तो कौन पढ़िल जिरमियो रे सबु बाट बाट मान पाखरे ठिया होई पचारो कि ठीक रास्ता कोटा पुरातन रास्ता कहीं जिरमियो अथर पढ़ बेटा सारिबा आज जिरमियो 6:16 6:16 जर्मया ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥମାନର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖ ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କୁହ ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ ଓ ତହିଁରେ ଗମନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ बस बस ମାତ୍ର विश्राम के पाइब बस है ठीक रास्ता बाछिकी देखंतु तो से रास्ता रे बहुत आराम लगे आराम बोल कहले आप लाइफ रे कष्ट थीबो नहीं बोल कहनी कष्ट थीबो अभाव थीबो रोग भी थीबो निंदा भी थीबो बट स्टिल आपण को विषय को रिएक्ट हेबे नहीं यू विल फील फ्री एंड पीस हाई लगे ठीक रास्ता रे जदि अच्छे आज्ञा ठीक बस चढ़ीदेले ठीक ट्रेन चढ़ीदेले सीट मिलू न मिलू आराम लगे कारण घंटा पर बुले पड़ो तो ठिया हो कि चिंता नहीं टिके गरम व्यस्त लगुच कि हाँ सीट ना भी चलो गोटे 1 आवर भितर ओह्ली पड़ आम अल्प दिन पर पलाइब आज्ञा निंदा अपमान ताड़ना रोग व्याधि व्यथा अभाव कुछ दिन का सफर है बस जाने वाले में से है ठीक ट्रेन चढ़ना है ठीक रास्ते पे आएंगे तो जाने वाले के दल में होंगे झुंड में होंगे तो यही रैप्चर गोटे प्रभु जीशु ख्रीष्टर दिवस द डे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट से ही दिन पाई 3 प्रकार प्रस्तुतिकरण विषय शुणिलु कौन कौन सी अनुग्रह दान रे उणा पड़ार नहीं नंबर 1 नंबर 2 अनिंदनीय हेबार अछि कौन सी दोष नथिबार अछि मत निर्दोष भाव रे थिबार अछि नंबर 2 एंड नंबर 3 शेष पर्यंत स्थिर थिबार अछि बहुत जन को लाइफ रे स्थिरता नहीं
କହିଲି ନା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ସେମ୍, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସେମ୍, ସବୁ ଜୁମ୍ ସେମ୍। କୋଉଟା ହେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା, ବାଇବଲ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ। କୋଉଟା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା, ପାଷ୍ଟର ତ ପାଷ୍ଟର, ଶିକ୍ଷକ ତ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ପାନ ଚବାଉ, ସେ ପୁଡିଆ ଖାଉ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁ, ସେ ଦି ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଉ, ଯାହାବି ଆମେ କେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲା ନା ନାଇଁ, ସେତିକି ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁସ୍ଥତା ହେଲା କି ନାଇଁ, ଏତିକି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି, ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ? ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ରୁଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେଟା ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜର। ସେଟା ଜଣାଇଲେ ବି ନା, ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ବି ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ହଉ ଲାଗୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିବସ, ମଣ୍ଡଳୀର ରାପଚର। କାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବି, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ? ଆଉ ମୁଁ भी कोई आए ना ना आए भाई, मैं तो रेडी हो रहा हूँ, खुद को तैयार कर रहा हूँ। ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଡ ଧରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କଣ ସବୁ ଲାଇନରେ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସବୁଠି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହେଉନି। ମୁଁ ଏହା କହୁନି ମୁଁ ବହୁତ ପବିତ୍ର, ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ନା ନା ନା, ମୋ ଠାରେ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁନି। ହଁ ଚଳିବ ମୋ ବୋଲା ପରି ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଉନି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଥିଲେ ବଡ କଥା କଣ ହେଲା ଯେ ବୋଲା ପରି ମୁଁ ଓଭରଲୁକ୍ କରୁନାହିଁ ମୋର ୱିକନେସେସ୍ କୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଏ କି ଆଜ୍ଞା ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧରିବି, ମଝିରେ ଘୁଞ୍ଚି ନ ଯିବି, ପଡି ନ ଯିବି, ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡି ନ ଯିବି, କାଳେ ଧନ ପଇସାର ଲୋଭରେ ପଡି ନ ଯିବି, ବ୍ୟଭିଚାରର ପଡି ନ ଯିବି, କାଳେ ପ୍ରେୟର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟରଫୁଲ ପର୍ସନକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ। ମୋର ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେମିତି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଲାଇଫରେ ଅଭାବ ବି ଅଛି, ଦେହରେ ଅସୁସ୍ଥତା ବି ଅଛି, ତଥାପି ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏଟା ନୁହେଁ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେୟର କରିପାରିବି, ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେୟର କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜନକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେୟର ସପୋର୍ଟ ନେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେୟର ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନେବାର, ପାଇବାର राइट वे आज्ञा। कुछ प्रार्थना ना खुद करना होता है, और कुछ प्रार्थना के लिए लोगों का हेल्प लेना पड़ता है। जानिए किस बात पे हेल्प लेना है, किस बात पे खुद प्रेयर करना है। सेटा मु सेमती ट्राई करूछि, मु सेमती चेष्टा करूछि, मु सेमती प्रिपेयर हेउछि। ଆଉ ମୋ ସହିତ କମ ସେ କମ 4 ଜଣକୁ ହେଲେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସେବା, ଏଇ ଜୁମ୍, ଏଇ ବାକ୍ୟ ମଜା ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଏଇ ଜୁମ୍ ଚଳାଉନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସିରିୟସଲି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ, ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବାଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେନି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱେ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦ ରାପଚର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ସୁସମାଚାରର ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ବିଜାତି ମାନଙ୍କର କାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଛି। ପ୍ରିପେୟାର ହେବା।